पेमेंट कमिगला माने यात्रा पार्टी नुआ पिला सब आगू आसवे नुआ पिला अभाव नहीं एवं मालिक माने यात्रा पार्टी बंद करंतु नहीं जो आपण डिसीजन नौचंती आमे बंद कर देबो करंतु नहीं प्लीज दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट जो राज्य रे जो देश रे महिला को सम्मान दिया जाए सेठी रामायण अर्थात माँ सीतांकर रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथा जोठी महिला मान को असम्मान करा जाए जोठी महिला मान को असम्मान करा जाए सेठी महाभारत तैयारी हुए आम ओडिशार यात्रार गोटे बढ़िया जिनसटी चलुला आपण देखंतु ये जो आम पिला बेले विभिन्न प्रकार लोककला सब होता दशकाठिया हो दशकाठिया पाला घुड़की मोर मन अच्छी आमर दासकाठी बोला हम मईसी पिठी रे आबू फुलु पेंट भांग भांगी जीव बोली ठियारे मुतंती बाबू माने ये जो लोककला ये जो माने ये जो छंद ये जो लोककला एटा को कहा जाए ये धीरे धीरे कोठी ना कोठी लुप्त हो गलानी आम पिला बेले आम देखू घोड़की नाच आम पिला बेले दुआरी नाच हुए जने सुभद्रा कोभली भाव में बहुत प्रकार जिनस सब चलता बर्तमान जदि केवल देखिए लोककला गुड़िक बर्तमान बंचिकी रही कौटी गंजाम रही अनेक लोककला शह शह भेराइटीज लोककला कौटी गंजाम अच्छी नयागढ़ अच्छी बुझिपारे आउ प्राय विलुप्त हो गलानी सब जिला प्राय विलुप्त सबुआडे अच्छी किंतु प्राय विलुप्त सब हाएस्ट अच्छी बर्तमान गंजाम फिल्म आम पिला बेले परिवार को लेकिन सब फिल्म तैयारी होता जहाँ को रखा अनंत लालपान बीबी पका कमल पुओ तो छटा लक्षे शिव पूजी पाई पुओ जो सुंदर गीत लक्षे शिव पूजी पाई पुओ पुओ चाहिला नाही तो मुह जिए थिला काली तो गलार माली जिए थिला काली तो गलार माली आजी हेला से आखिर लुहलो आजी हेला से आखिर लुह हे लक्षे शिव पूजी पाई पुओ ये जो फिल्म गुड़ाक जहाँ थिला आज फिल्म से जुड़िक रही एबे कौन है लंगला लंगला नाच माने जो गीतर कौन सी मीनिंग नहीं जो स्टोरी कौन सी मीनिंग नहीं लोक माने धीरे धीरे जो कंट्रोवर्सी है लंगला लंगला नाच है आमर कल्चर को विरोधी हो गला अल्प अल्प देहरे माने जो खाली अंतवस्त्र पिंधिकी झील मैंने आइटम डांस कले कौन सिनेमा परिवार नहीं कि लोक देखी पारे ना मुह दर्शक फेरई देले फिल्म हल बंद हो गला बर्तमान देखो जो नयागढ़ टाउन रे नयागढ़ कथा जब कहि जो नयागढ़ टाउन रे दीटा फिल्म हल थिला सब हाउसफुल लोक मैंने बाड़ा पिटा आज भी देखला आम गाँ को मोर जाऊँगी से जीर्ण अवस्था जीर्ण अवस्था अच्छी बरगछ केवल साक्षी रही कहीं ना बर्तमान फिल्म इंडस्ट्री बंद भाग बसला ये माने जिते खाली बाड़े होती लोक आम वर्षे 20टा फिल्म करूँ कि गोटे प्रीमियर गोटे दिन ता परदिन फिल्म शेष हाँ कि नहीं लोक मैंने मुह फेरुले यात्रा को यात्रा लोक मैंने भल पाउले लोक मैंने पारिवारिक जिनस यात्रा होता किंतु कौठी ना कौठी ता उपरे मध्य शनि दशा आसिक पड़गला कौन शनि दशा पड़ा मुझे पूर्व कही अनेक मीडिया स्टेटमेंट देती देखंतु जो राज्य रे महिला को सम्मान दिया जाए जो राज्य रे जो देश रे महिला को सम्मान दिया जाए सेठी रामायण अर्थात माँ सीतांकर रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथा जोठी महिला मान को असम्मान करा जाए जोठी महिला मान को असम्मान करा जाए सेठी महाभारत तैयारी हुए मु कही जेते बेले ये जो लंगला लंगला नाच को लेकिन स्टेज उपर तैयारी करा जाउथिला लंगला लंगला नाच स्टेज रे करा जाउथिला होथिला ना नहीं सेते आमे भी ताको विरोध करूथुलु गोटे पर झील को आपण मैंने नहीं स्टेज रे ताको पैसा देकी लंगला करूचंती ताको मोबाइल रे वीडियो करूचंती ताको ताली मारिकी मौजा करूचंती आम राज्य आम देश आम गाँ आम टाउन प्रति विपद नुहे ये महाविपदी डाकिक आनला बर्तमान देखंतु ये बर्तमान बाड़िया बाड़ी लगी कहने पांडव आउ कौरव भाई आउ भाई देख सतना मिछ मालिक आउ कलाकार ये किए भाई हाँ कि नहीं बाप पुअर संपर्क गुरु शिष्यर संपर्क माने आम मन कोर्ट कथा चिंता करवा शूटिंग करते कोर्ट कथा जज वकिल संपर्क कौन आम मनकर आमको कोर्ट रे आम गोटे भूल भाल कौन हो जाऊँ आमको जज सोचुना अरे विचारपति सोचुं ना नहीं
କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କିଛି କହୁଛୁ ମାଇ ଲର୍ଡ ସରି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସରି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମନେକର କୋର୍ଟ ଭିତରେ ରକ୍ତ ମଣିଷର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବୁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଜଜ ଆସି ବିଚାରପତି ଆସିବେନି ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ପୁଣି ଯାଇକି ଚାମ୍ବରରେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ କହୁଛୁ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯିଏ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ପରିବାରରେ ଯିଏ ବୁଝୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାପା, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ମା ପଠେଇଥିବ ପରିବା ପାଇଁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଯଦି 2ଟା ବାଜିଗଲା ବିଧାୟଟା ହଉଥିଲା, ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଦିପହରେ ଯାଇ ଖୁରା ବୁଲୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲାକୁ ମା ପଠେଇଥିଲା ପରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଲା। ବାପା ଆସିକି ତମକୁ ଭୁଲ ମାଗିବ କି? ବାପା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ କର, ବାପା ଭୁଲରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲ ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା, ଗୋଟେ ମାଲିକ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତାହା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନାନ୍ତର ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବାର ଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଇଗୋ ଅଛି। କାହାର ଇଗୋ ନାହିଁ? କଳାକାରଙ୍କର ଇଗୋ ଅଛି, ମାଲିକର ମଧ୍ୟ ଇଗୋ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବରଗଛ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ବରଗଛ, ବରଗଛ ସବୁବେଳେ ବରଗଛ, ତାଳ ଗଛ ସବୁବେଳେ ତାଳ ଗଛ। ତାଳ ଗଛ କେତେ ଉପରକୁ ପଳଉ, କିନ୍ତୁ ବରଗଛ ଭଳି ସେ ଛାୟା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଗଛ ଭଳି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଗଛ ଭଳି ସେ ପୂଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଉଠି ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ବରଗଛକୁ ଧରିକି ରଖିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ। ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ସିଏ ଏତେ ସହଜରେ ମାଲିକାନା କରିପାରିବନି। ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି ଟେନସନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଯେତେ ଟେନସନ ତାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବସିଥିବ। କଳାକାର ତାକୁ ଶୋଧିଲାଣି, ଶୁଣିବ, ଚୁପକିନି ରହିବ, କାହିଁକିନା ମାଲିକ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କହିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବିନି, ଟେନସନଟା ନେବ କିଏ? ମାଲିକ। ଆରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିଛି, ସେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ତା ଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ହିରୋ କହିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସିଆଡୁ ଫୋନ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ, କିଏ ଟେନସନ ନେଲା? ମାଲିକ। ଯଦି ସବୁ ଟେନସନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟାୟାରଟା ନଉଛି, ଗାଡିର ଟାୟାରଟା ଯଦି ସବୁ ଟେନସନ ନଉଛି, ଟାୟାରଟା ଖାଇଗଲେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଡର କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଏବଂ କଳାକାର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୁଆଇଁ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲହରୀ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେ ପାସ୍ କରିଯିବ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ, ଲହରୀ ପାଣିରେ ଆପଣ ଓଲଟି ପଡିବେ। ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କୂଅ ଭିତରକୁ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ପରେ ପେଟେ ଧରିକି ଆଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଉଠେଇକି ଅଛି, ବାଲ୍ଟି ବୁଡିବନି ରେ ବାପା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଗଣିତଟା? ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯୋଉ ଦୋଳଟେ ବାଡାବାଡି ହଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କରାହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଭାରତ ତିଆରି ହେଲା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ, କମେଡିଆନ ମାନେ ଆମର ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ, କମେଡିଆନ ଆଉ କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ, ଯୋଉଟା ସିଚୁଏସନ। ଏ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ପର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି। କୋଉଠି? ସେଇଠି ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଡର କଲେ, ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଡର କଲେ, ତାପରେ ପିୟୁଷ ବାବୁ ଧରା ପଇଲେ, 2ଟା ଜାଗାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ଆଉ ପିୟୁଷ ବାବୁ ହିରୋ ହେଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ ଲୋକ ନଜର ପକେଇଦେଲେ, ଯୋଉଠି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମମ୍, ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଷ୍ଟୋରିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ପିୟୁଷ ବାବୁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ଭଲ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସେ ଯୋଡେ ପାଟିରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ଧରା ପଡିଗଲେ। ଆରେ ସିଏ ଧରା ପଡୁ ପଡୁ ଆଉ ଜଣେ ଧରା ପଇଲେଣି, କିଏ? ସେ ଯୋଉ ନରୀ ନନା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କମେଡିଆନ। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ତିଆରି କଲେ। ଆରେ ଆଜି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ତମଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ତାଠୁ ନେଉଛନ୍ତି, କାହାଠୁ କେତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ମାଇକିନା ଦାଣ୍ଡରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜମି ବିକି ବିକି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ, ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ରୋଷ୍ଟର ମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଜିଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ହାତ ଗଣନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣେ ଦେଖିନି ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରଫିଟ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚାଲୁଛି।
ବରଂ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସେ ପଇସାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ସେ ବା କହିଲେ କିଛି ଜମି ବିକିକି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସେ ପଇସାକୁ ଆଣିକି ଆ ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ କ'ଣ ହବଲା, ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହବ ନା, ସେମାନେ ମନେକର ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆମେ ନମଣା ହାଟରେ ପରିବା ବିକିଲା ଭଳିଆ ନା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପୋଟଳ କିଲୋ 40ରୁ କମେଇ ପାରିବନି। ତମେ 45 ବିକ, 50 ବିକ, ଯାହା ବିକୁଛ 40ରୁ କମିବନି। ସେମିତି ମନେକର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ମଡିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ମନେକର ହରି ବୋଲି ଜଣେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ହରିଙ୍କର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଲକ୍ଷ। 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ହିରୋଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପର ମନ୍ଥ £1,00,000 କମ୍ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ରାତିରେ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାନେ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ମାସରେ 20 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। 20 ଦିନକୁ ମନେକର £1,00,000 ହେଲା। ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ହିରୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହିରୋଟିଏ ମନେକର ସେ ମାସକୁ £1,00,000 ନେଲା। ଗୋଟେ ହିରୋର ରାତି 1ରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 1ରୁ 2ଟା, 2ଟାରୁ 3ଟା, 3ଟାରୁ 4ଟା, 4ଟାରୁ 5ଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? 4 ଘଣ୍ଟା। 4 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ହିରୋର ଭୂମିକା କେତେ ଘଣ୍ଟା? ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ମାନେ £1,00,000 କ'ଣ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମତେ? କିଏ ମନା କଲା? ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ କ'ଣ ପଇସା ଦିଆହଉନି? ବର୍ଷ ସାରା ପଇସା ଦିଆହଉଛି ପରା। ଆରେ ସେ ଦିନ ଯାକ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ପଇସାଟା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆହୁରି କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଖାଇବା ପିଇବା, ରହିବା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି। ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହାଇପେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେପଟ ଏଥର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭାବ ହେଇଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ? ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ କହିଲେ? ଯାହା ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବ ସିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କହୁଛି ପରା, ସେମାନେ ପରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି? ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିପାରିବେ। ୟଙ୍ଗ ପିଲାଗୁଡ଼ା, ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କି କମେଡି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, ଅତି ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ଆହା ଅତି ସୁନ୍ଦର। କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ'ଣ ବଜାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଓଃ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କ'ଣ ପଚାରନ୍ତୁ? ନୋ, ବଡ଼ ଅଭାବଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କିଏ ମାଲଟା ଲଗେଇବ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ସିଏ ହେଲେ ମାଲିକ ଦଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ବାଜାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବର୍ଷେ, ଇଏ ବଳେ ସବୁ ଦଶିପୋକ ତଳମୁହାଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବ, ସେମାନେ କେମିତି ନାଁ କମେଇବେ, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେଉଁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ କେତେଜଣ ପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ମାରୁଥିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରକର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ 300 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ 3ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଟା ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା, 300 ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକକଳା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଗାଁର ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ପେମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଟିକେଟଟା ଆମେ 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି,
ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେଟଟା 100 ଟଙ୍କା କେମିତି ହବ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକଟେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ମଜଦୁରଟେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ହଁ, କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ଯାହାର ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, 5,000 6,000 ଟଙ୍କା ଲୋକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟିଏ, ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଯାଇ ଦେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆ ଉପରେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଟିକେ ହଉ। ପେମେଣ୍ଟ କମିଗଲା ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।